بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome my dear student in our new episode in your program Knowledge Bank. Today inshallah we have a new lesson in the cell structure. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم بنك المعرفة. إن شاء الله النهاردة هنبدأ كلامنا على السيل structure. هنتكلم على تركيب الخلية. What's meant by the cell? Cell is a building unit of all living organisms. أصغر unit في all living organism. living organism ده مين؟ living organism ممكن يكون plant، ممكن يكون animal، ممكن يكون human. The building unit called the cell. Today we'll start talking about the structure, the component of the cell. Last unit we studied the chemical structure of the cell. احنا اتكلمنا قبل كده على التركيب الكيميائي للسيل. اتكلمنا عن biological macromolecules which entering the structure of the cell. إن شاء الله today we'll talk in more detail about the cell structure. لما نيجي نتكلم على تركيب السيلز بتاعتنا يا ولادي، أولا السيلز contain many organelles. ايه الأورجانلز دي؟ هي عبارة عن a minute tiny organs found inside the cell. These organs أو الأورجانلز دي make all the activities of the cell. يعني إيه؟ إحنا بنقول دلوقتي living organism. إيه الفرق بينه non-living؟ إن living organism has the ability to make its food, can make feeding, can make respiration, can make excretion, can make division or reproductions. كل ده بيبقى موجود في السيلز. طيب ازاي؟ احنا عايزين نشوف دلوقتي البارت inside the cell that make all this function. عندنا some living organism containing just one cell. This cell can make all the activities of the cell. طب تعالوا بقى النهارده هنبدأ كلامنا على البارتس of the cell. يا ترى السيلز بتاعتي دي consists of ايه؟ قال لي اول حاجة بتتكون من البروتوبلازم. What's meant by a protoplasm? A protoplasm عبارة عن a nucleus and cytoplasm. السيتوبلازم بالاورجانلز اللي فيه والنيوكلاس بكل البارتس بتاعتها. يبقى تاني انا عندي البروتوبلازم consists of nucleus and cytoplasm. اوكي؟ ده موجود في البلانت سيل، ده موجود في الانيمال سيل. طيب هذا البروتوبلازم surrounded with حاجه اسمها cell membrane or plasmic membrane. هذا البلازميك membrane found also in the plant cell and the animal cell. Protect the component of the protoplasm from spreading out. طب what about the plant cell? Plant cell بس عندها another wall we call it cell wall. يبقى تاني أنا عندي protoplasm هو الأساس بالنسبة لي. هذا البروتوبلازم consists of nucleus and cytoplasm. هذا البروتوبلازم surrounded with cell membrane or plasmic membrane found in both plant cell and animal cell. And plant cell only surrounded with a cell wall. Today inshallah we'll explain the structure of each part of the cell. Let's start with parts of the cell. Cell structure, cell parts. Cell is made up of protoplasmic masses that is surrounded by a cell membrane and cell wall. Cell membrane only ده بنكون في البلانت سيل وفي الانيمال سيل يا ولادي. البروتوبلازم is differentiated into nucleus and cytoplasm. Cytoplasm contain a group of cell organelles. Organelles here minuted, very tiny organ, cannot see by naked eyes, need electronic microscope. You can see it. In front of you two pictures, one for the plant cell and the other for the animal cell. The plant cell is surrounded with cell wall and the plasmic membrane, and this is a component of the cell, and this is a nucleus. But animal cell contain just a membrane, we call it plasmic membrane, and the protoplasm nucleus and the cytoplasm with each organelles. What about the cell wall? Cell wall is surrounded the plant cell, algae and fungi. What is the structure? It is mainly composed of cellulose
fibers. What is the function? It supports, protects, and shaping the cell. And also it allows the passage of the water and dissolving substance through it easily. تعالوا نتكلم مع بعضينا على السيل وول. ايه هو السيل وول يا ولادي؟ اولا السيل وول found in the plant cell only. السيل وول found in plant cell, found in fungi. الفنجاي اللي هي الفطريات، algae اللي هي الطحالب. اوكي؟ دي ممكن يكون جواها cell wall او covered with a cell wall. طيب what is the structure? What is the chemical structure of the cell wall? السيل وول made of cellulose. عايزين نفتكر الورد cellulose. cellulose ده شجر سميناه قبل كده من البيولوجيكال ماكرو مولكيولز اللي هي الاورجانيك اللي مسميناها الكربوهيدرات. complex lipid polysaccharides. المونيمر بتاعته هي الجلوكوز. يبقى السيلولوز عباره عن polysaccharides. its monomer is glucose. ده اللي forming a cell wall. طيب what is the function of the cell wall في حالة البلانت سيل بيعمل ايه؟ قال لي أولا protecting the cell. اتنين shaping the cell. give the cell its shape. بيساعد ان هي يديها الشكل بتاعها أو a definite shape. ايه كمان؟ لاحظنا ان السيل وول contain pores or pointed. contain pitted. pitted mean what? contain pores or holes. that mean the substance can passing in or out through it. يبقى هو دلوقتي مثقب، فبالتالي ما بيعملش controlling على الماتيريالز اللي هي passing in or out. يعني السبستنس can passing in or out the cell wall. اوكي؟ يبقى دلوقتي السيل وول بتاعي نقول تاني made of cellulose، والسيلولوز ده عباره عن كربوهيدرات بوليساكرايدز. ده موجود في البلانت سيل اونلي، وان هو بيعمل protective shaping للسيل وفي نفس الوقت بيبدأ يعمل passing the material in or out. The second we'll talk about a plasmic membrane. طب ايه اخبار البلازما ممبرين؟ البلازما ممبرين او بنسميه السيل ممبرين. السيل ممبرين يا ولادي ده عبارة عن ممبرين found plant cell and animal cell. ده عبارة عن ايه بقى؟ لما اجيب دلوقتي زيت واحطه على المية هيعمل لاير. اكتشفنا ان البلازما ممبرين بيتكون من 2 layer of phospholipids. فاكرين كلمة فوسفوليبيد؟ فوسفوليبيد complex lipid contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus in their structure. يعني عبارة عن زيت، عبارة عن oil. ايه ده؟ طب ازاي الفوسفوليبيد ده؟ يبقى اول معلومة اني عندي كام layer من الفوسفوليبيد؟ عندي 2 layer of phospholipids. Embedded in these layers protein units. protein ايه؟ unit. يبقى كده البروتين داخل في الستراكشر of the plasmic membrane. طيب واحد يسألني طب ازاي انت بتتكلمي على طبقة من الليبيد وازاي في حالة كومباكت؟ ده ممبرين يعني في كومباكت، في كوهيزف، في تماسك. اكتشفنا ان في وجود مادة اسمها الكوليسترول. فاكرين كوليسترول؟ ديريفاتيف ليبيدز. ده عبارة عن ايه؟ مادة زي الجلو يا ولادي بتعمل كومباكت كوهيزف لللاير اوف فوسفوليبيد. تعالوا نتفرج مع بعضينا على الشيب اوف ذا بلازميك ممبرين. In front of you a diagram for the plasma membrane consists of 2 layers of phospholipids has a yellow color. زي ما انتم شايفين كده دول 2 layer من الفوسفوليبيد embedded فيهم a protein unit. a protein ايه؟ unit. ايه كمان؟ عندي الكوليسترول. الكوليسترول ده اللي بيساعد الفوسفوليبيد ان هي تكون كومباكت او ان هي يكون فيها كوهيزف تماسك، ما يكونش ان هي سائله، لان طبعا عارفين الفوسفوليبيد دي سائله، فبالتالي اللي بيخلي البلازما ممبرين كومباكت هذا الكوليسترول. طب لما نيجي نتكلم عن البروتين يونت، ايه حكايه البروتين يونت يا ولادي؟ البروتين يونت عندي منه نوعين. بارت منه بيستخدم كجيت، جيت يعني بوابه، passing substance in or out. طب الجزء الثاني من البروتين يونت، قال الجزء الثاني من البروتين يونت ممكن يعتبر بارت للايدنتيفيكيشن سبستانس، يتعرف على الاشياء. يعني ممكن لو سبستانس زي الهرمون او الانزيم want to entering the cell بيكون في اماكن البروتين يونت دي للايدنتيفاي. يبقى عندي البروتين يونت ده ممكن يشتغل كجيت
passing substance in or out، وممكن يستخدم ك identifications sites، ممكن للهرمونز او للانزيم. تمام. انا عايزه اوريكم موديلز صغير جدا انا عاملاه بسيط قوي بالنسبه للفوسفوليبيد. ده التو لاير اوف فوسفوليبيد موجوده بالشكل اللي قدامنا ده، عباره عن هيد وتيل زي ما احنا خدنا قبل كده. الهيد دي اللي فيها الكولين، احنا عارفين ان طبعا عنده 2 فاتي اسيد الفوسفوليبيد، وعندي الهيد فيها الكولين وفيها الفوسفات جروب. هنلاحظ ايه المنظر ده، ان الهيد في الاوت والتيل في الان، يعني انترنال بيكون التيل والهيد بتكون ايه اوت. طب يا ترى البلازميك او الفوسفوليبيد ده بيسمح بمرور ايه؟ قال لي الووتر فقط. اكتشفنا ان الهيد بتاعه الفوسفوليبيد soluble in water، بنسميها الهيدروفيليك. What's meant by word hydrophilic؟ hydrophilic this head soluble in water، يعني الووتر لما تعوز ان هي تخش فبيحصل ان الهيد absorbing الووتر. طب التيل بنسميها هيدروفوبيك، يعني insoluble in water، فبالتالي التيل بيحصل لهم rupture، بيبعدوا والميه داخله، لان بيحصل ان هم ايه insoluble in water hydrophobic. بعد كده بوصل للهيد الاخرانيه اللي هي في الانترنال بارت، دي soluble in water hydrophilic فباسنج ذا ووتر internally. يبقى اللي مسموح ان هي تعدي من خلال الفوسفوليبيد هي الووتر فقط بسبب الهيدروفيليك هيد والهيدروفوبيك تيل. انما باقي الاليمنتس اللي هي كان passing through the cell لابد ان هي تعدي من خلال البروتين يونت جيت، يا اما تخش عن طريق الايدنتيفيكيشن سايت، هو ده بيقدر يتعرف عليه. تمام. تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. This is a diagram for phospholipid in front of you. phospholipid ادي الهيد يا ولادي، الهيد فيها فوسفات جروب and كولين، وادي 2 فاتي اسيد اللي عامله التيل. اكتشفنا ان الهيد هيدروفيليك اما التيل هيدروفوبيك، soluble in water insoluble in water. ادي البلازما ممبرين تو لاير، التيل internally والهيد external، وادي البروتين يونت واللي بالاصفر ده هو الكوليسترول اللي helping to compact the plasma the phospholipid. يبقى ادي قدامنا اللوكيشن بتاع البلازما ممبرين found surrounding the cytoplasm of the plant and animal cells. its structure زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ادي 2 layers او باي layer of phospholipid. باي layer يعني 2 layer of phospholipid، 2 layer of phospholipid. head hydrophilic، معنى hydrophilic soluble in water بتحب الميه، اما التيل بيكون hydrophobic insoluble in water. What about the protein molecules? قال لي there are some protein molecules between the 2 layer of phospholipid، دول بيكون embedded يعني مغروزة فيها. passing the substance that entering and get out of the cell، يعني بتستخدم كجيت كبوابات بتسمح بمرور السبستنس in or out. كمان في مناطق أو region to identifying the substance entering the cell، ده خاص بالهرمون and nutrients اللي هي السبستنس المغذيات. عندي الكوليسترول ايه الامبورتنت بتاعته بالنسبه للفوسفوليبيد؟ انا قلت ان الفوسفوليبيد دي عباره عن اويل، فبالتالي عشان يكون كومباكت ويعمل كممبرين فعندي الكوليسترول هو السبب في الكوهيزيف اند انتراكت، ان هو يجعله متماسك. طب what is the function of the plasmic membrane؟ organize the passage of the substance to and from the cell، بيتحكم في مرور السبستنس in or out the cell، في نفس الوقت prevents the spreading of the cytoplasm outside the cell. تمام كده؟ طب تعالوا بقى نتكلم على النيوكليوس. الجزء الثاني اللي عندي يا اولادي وهو النيوكليوس، دي عباره عن spherical parts more obvious by microscope. طبعا التفاصيل اللي انا كلمتكم عنها بالنسبه للسيل وول والبلازما ممبرين انا ما كنتش اقدر اشوف التفاصيل دي باللايت ميكروسكوب،
كان لازم استخدم الكترونيك مايكروسكوب. عايزين نفتكر بقى يا ترى اللي هيخليني اشوف السيل وول او البلازما ممبرين هيكون الكترونيك مايكروسكوب من النوع السكاننج ولا الترانسميشن؟ اكيد هيكون من النوع السكاننج، هيخليني اشوف الديتيلز اللي انا كلمتكم عنها دي بالنسبه للسيل وول والبلازميك ممبرين. طب تعالوا نتكلم على النيوكليوس. النيوكليوس دي obvious part بيبان عندي في اللايت مايكروسكوب، بس الديتيل اللي انا هكلمكم عنها دي برضو محتاجه الكترونيك مايكروسكوب علشان اشوف التفاصيل الداخليه بتاعه النيوكليوس. طبعا النيوكليوس organ spherical or oval shape موجود inside البلان سيل، موجود inside animal cell، بس في حاله البلان سيل بيكون laterally، اما في حاله الانيمال سيل بيكون central ومور obvious وبيج ان سايز. طب يا ترى النيوكليوس بتاعتي دي عباره عن ايه؟ النيوكليوس surrounded by a membrane we call it a nuclear membrane او nuclear envelope. هذا النيوكلير ممبرين لاحظنا يا ولادي ان هو contain pores، يعني ده مش ممبرين متماسك بس، لا ده بيحتوي على pores او ثقوب. الثقوب دي ضروريه جدا لان في بعض السبستنس entering or get out from the nucleus to the cytoplasm او entering from the cytoplasm to the nucleus، فبالتالي البورز دي في غايه الاهميه. يبقى اول معلومه ان النيوكليوس is surrounded with a nuclear membrane. This nuclear membrane contain pores or holes. كمان هذا النيوكلير ممبرين او النيوكلير انفلوب دبل ممبرين مش سنجل ممبرين. تمام؟ ايه كمان؟ وجدنا انه جوه النيوكليوس ساب. هذا الساب او اسمه نيوكلوبلازم. ده عباره عن transparent fluid، سائل شفاف، contain حاجه اسمها نيوكيولس وحاجه اسمها كروماتين filaments or network of the threads. يبقى تاني النيوكلير ممبرين بعد منه في ساب اسمه نيوكلوبلازم. هذا النيوكلوبلازم transparent fluid. هذا transparent fluid بيحتوي طبعا الاستراكشر بتاعه اكيد مختلف عن السيتوبلازم اللي بره اللي موجود في السيل، فبالتالي بيحتوي على spherical body في غايه الاهميه اسمه نيوكيولس. ايه النيوكيولس دي يا اولادي؟ دي عباره عن جزء very small spherical، ممكن يكون عندي one or more في السيل الواحده. ده مسؤول عن حاجه في غايه الاهميه، انه بيطلع organelles صغير جدا بس في غايه الاهميه اسمه رايبوسوم. يبقى الرايبوسوم كاورجانلز هتكلم عنه كمان شويه، ده produced from a nucleus، هي اللي بتطلعه. عشان كده هو بيطلع من النيوكيولس، بيخرج من خلال البورز بتاع النيوكلير ممبرين الى السيتوبلازم، لان شغله هيتم في السيتوبلازم وهنقول ايه شغله دلوقتي. يبقى تاني النيوكيولس spherical body ممكن يكون one or more، وان هي producing a ribosome، والريبوسوم ده هنتكلم عنه ان هو found outside the nucleus، وده responsible for making a protein هنتكلم عنه كمان شويه. طيب ايه كمان موجود يا ولادي؟ قال لي كمان موجود a network of the threads، مجموعه من الخيوط. ايه الخيوط دي؟ filaments called chromatins. chromatins دي a group of the threads. هذه الثريدز الواحد منها بنسميه كروموسوم. انتوا سمعتوا الكلمه دي قبل كده؟ يعني ايه كلمه كروموسوم؟ ده الكروموسوم ده احنا خدناه السنه اللي فاتت، ده اللي كاري genetic traits. all genetic traits found over the chromosome. طب الكروموسوم ده كان بيكون من ايه؟ كان بيكون من حاجه اسمها DNA plus histone protein. احنا اتكلمنا عن الدي ان ايه قبل كده. الدي ان ايه عباره عن sequence of the nucleotides، ده اللي carry all the genetic traits. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نتكلم عنهم تاني عشان الكلمات دي بتتداخل بينها وبين بعضها. انا عندي a group of the thread we call it chromatins. يبقى المجموعه كلها اسمها chromatin. الواحد منه انا بشوفه في مرحله في السيل ديفيجن. طبعا انتوا خدتوا قبل كده السيل ديفيجن. اثناء السيل ديفيجن في فيزز، في بروفيز، ميتافيز، انافيز. الميتافيز بيبدا يظهر فيه الكروموسوم كسنجل ستراند. تمام؟ هذا الكروموسوم divided into
two chromatid joined together by centromere. اوكي، يبقى احنا تاني انا عندي chromatin a group of the threads each one called chromosome. Each chromosome divided into two chromatids joined together by centromere. طب what about the chromatid? الكروماتيد structure DNA plus histone protein. يبقى تاني عشان الكلمات متداخلة كل المجموعة اسمها chromatins. طب الواحد كروموسوم. طب الكروموسوم ده بيتكون من ايه؟ two chromatids. طيب الكروماتيد الاستراكشر بتاعه ايه؟ DNA plus histone protein. تمام كده؟ تعالوا نشوفها كده مع بعضينا. ادي قدامنا ده النيوكليوس، ادي النيوكليوس، ده النيوكلير انفلوب زي ما انتم شايفين كده دبل ممبرين كونتين بورز. تمام، ده الجزء بتاع النيوكلوبلازم السائل الترانسبيرنت اللي عاين فيه نيوكيولاس، ممكن يكون عندي one or more، وعندي مجموعه من الثريدز called chromatins. يبقى نتكلم على النيوكليوس largest and most obvious organelles in the cell. It has a spherical or oval shape. Nucleus is consists of a nuclear envelope, a nuclear membrane أو بنسميه nuclear envelope. ده طبعا double membrane زي ما أنا شرحت which separates between the component of the nucleus and the cytoplasm وإن هو contain a nuclear pores. What about nucleoplasm اللي هو الفلويد a jelly-like transparent fluid which contains some filaments اللي هي الخيوط coiled around each other called ايه؟ chromatins يا ولادي. ادي الخيوط اهي كلها، المجموعة كلها بنسميها chromatins. nucleus دي عبارة عن ايه؟ دي زي there might be more than one nucleus in the cell، ممكن تكون واحدة أو أكتر. especially this which are responsible for secreting a protein. عشان كده قلت لكم بتعمل الريبوسوم. الريبوسوم ده هو السنتر اوف بروتين. تمام، ده البروتين احنا واخدين قبل كده، ده اللي بنستخدمه to making enzyme and hormones. chromatins اللي هي الفيلامنتس a minute هنا يا اولاد يعني very tiny filaments خيوط that coiled around each other ملفوفة حوالين بعضها during the cell division أثناء ال cell division بس. okay it changes into rod-like structures called chromosome. يبقى الكروماتين هي الكل الخيوط. الخيوط دي بتبان في أثناء ال cell division في صورة كروموسومز. اوكي، طب ايه هو الكروموسومز يا ولادي؟ الكروموسومز عبارة أولا appear in the metaphase، دي المرحلة اللي بيبان فيها الكروموسوم more obvious. تمام، دي stage من السيل ديفيجن. بيتكون من ايه الكروموسوم؟ من two chromatids that join together by centromere. In front of you a diagram for the chromosome. ادي الكروموسوم يا ولادي عبارة عن two chromatids joined together by centromere. طب بصوا كده من جوه، ايه الشكل اللي جوه ده؟ ده دبل ستراند زي ما انتم شايفين اللي احنا خدناه قبل كده، ده الدي ان ايه. الدي ان ايه ده هو البيلدينج ستراكشر اوف ذا chromatid. تمام، ده الدي ان ايه بلس هيستون بروتين. structure of chromatids. Chromatids are composed of DNA coiled around histone protein. DNA carried hereditary traits of the living organism that control the shape structure of the cell. في نفس الوقت organize the vital activity and transfer genetic traits from generation to another. احنا واخدين الجزء ده في الفانكشن of the DNA. ايه هو؟ ان ال DNA carry genetic trait from parent to offspring، يعني بينقل الصفات الوراثية، وفي نفس الوقت بيعمل organize للفيتال اكتيفيتي. ايه الفيتال اكتيفيتي؟ يعني بينظم عملية الريسبيريشن، الاكسكريشن، اوكي، العمليات الحيوية هو اللي بينظمها. طيب انا عايزه اتكلم معاكم على السيتوبلازم. طيب احنا كده خلصنا النيوكليوس، خلصنا السيل وول، وخلصنا البلازما ممبرين. تعالوا بقى نخش على السيتوبلازم. السيتوبلازم ده عباره عن ايه يا اولادي؟ السيتوبلازم ترانسبيرنت جيلي فلويد، سائل لزج
اوكي، ده عباره عن هذا الفلويد، السايد بتاعه او اللوكيشن بتاعه between the nuclear membrane، موجود في الاريا ما بين النيوكلير ممبرين وما بين البلازميك ممبرين. الاريا دي كلها containing a cytoplasm. طيب السيتوبلازم ده هنشوفه بالالكترونيك مايكروسكوب بقى الترانسميشن الدقيق شويه. هنبدا نشوف اورجانيلز. هذه الاورجانيلز يعني فيري تايني، صغيره جدا، ما نقدرش نشوفها بعينينا ولا بالميكروسكوب اللايت، فدي لازم نشوفها بالالكترونيك مايكروسكوب. وجدنا ان مجموعه من الاورجانيلز موجوده او عايمه في هذا السيتوبلازم. هنبدا نعمل كلاسيفيكيشن لهذه الاورجانيلز الى نوعين. نوع surrounded by membrane او بنسميها membranous، والنوع الثاني هنسميه non membranous. يبقى في انواع من الاورجانيلز حواليها membrane سميناها membranous، وانواع تانية مش حواليها membrane سميناها non membranous. علشان كده احنا هنبدا نقسمهم. membranous organelles such as Golgi bodies, mitochondria, plastid, ER, lysosome, and vacuole, but non-membranous such as ribosomes and centrosome. This is the end of our episode today. Thank you for your listening and goodbye.